کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے۔ اب لوگوں نے پتہ کیا کیا، یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی دکھوں میں گھر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے، پہننے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا، وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا، تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں۔ میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے۔ انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ یہ بھی کو بات ہوئی۔ فرماتے اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا، میں نے ضائع کر دیا۔ فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن۔ میں ٹھہر گیا، فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ ربیعہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت
अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों, आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको ज़रूरत होती हुजूर उसकी ज़रूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका ज़ाती मामला है, मैं क्या करूं। सुनो, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए थे। 6 या 10 बहनें थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सियाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हज़रत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी, ये बुखारी में भी है, कंजुल माल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, 20 दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिलेगी। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूं। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, का खजूरें पकती हैं तो देता हूं। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया है, ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे पर लेट है आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं। कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस, और जब भी आप फोन करो उससे अगली दफा करें तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दें कि आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बात का। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले ले बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने, कहता है भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे, ओहो मैं अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, को पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले। चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है, गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। ये दुर्बे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना, कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुर्बे क्या है। लफ्ज दुर्बे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तूने पता ही नहीं वो बात कितनी आला। ये लफ्ज दुर्बे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बे बहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बे बहा, बे बहा की तो समझ आती है ना,
در بے بہا دیے ہیں، یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے. اب سمجھ آئیے بات کی، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا. تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں. کہنے لگا جی پورے لینے. حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے. حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے. کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، کوئی پھولوں کے ہار نہیں. حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. بلا، فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے میں دیتا گیا. میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا. تولتا گیا، دیتا گیا. حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے ہیں قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا. فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے. وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی یا بتانا ہے مجھے. وہاں آ کے میں جا رہا ہوں، مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا. میں تھک گیا. ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا. کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے. کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا. عمر بڑا راضی ہوگا. عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے. عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا. میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا. لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا. کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے. تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا. حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمتیں نازل فرما دے. اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا. حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے، پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے، ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی. بہت سارے خرچے، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے. تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے، دوڑتے رہتے ہیں. اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں، کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے. مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا. سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا. ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا. کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نبی کریم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आगे गए, सबसे आगे। हुजूर ने 2, 4, 5 दफा ना पीछे पलट के देखा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो मेरे महबूब का अंदाज़े करीमाना देखें, हुजूर एलानिया फरमाने लगे, भाई मुझे जाबिर नहीं नजर आ रहा। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, वो आका क्या है। यहां हमारे उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, ये हदीस पढ़ा रहे थे तो अचानक रोने लग गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, रो क्यों पड़े? तो कहने लगे यार सोचता हूँ जो महबूब जिहाद से वापसी पर अपने गुलामों को नहीं भूले, वो मैदान माशर में कैसे भूल जाएंगे। वो वहां भी पूछेंगे फलाना किधर गया, फलाना किधर गया, एक एक का नाम लेंगे। हुजूर नाम लेंगे, हमारी मौज बन जाएगी। नबी करीम ने पलट करके देखा, जाबिर नहीं नजर आ रहे। हुजूर उनका ऊंट कमजोर है, पीछे रह गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जरा आहिस्ता करो साथ, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने फरमाया तुम चलो। काफिला चलता रहा, हुजूर ने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा, सबसे पीछे आए। जनाब जाबिर कहते हैं पीछे मेरे पास, इस हिकमत को आप समझें, हदीस के लफ्जों पर आप गौर करें। एक कह के कहना जरा इसको मेरे पास लाओ, ये बात और है, जरा आहिस्ता हो जाओ, वो भी साथ मिल जाए। लेकिन ये माना और है कि गरीब जहां बैठा है उसके पास खुद चल के जाना। हुजूर खुद पलट के पीछे आए और फरमाते मैं चूंकि परेशान था तो महबूब मेरी तरफ देख के फरमाने लगे इसको दौड़ाता क्यों नहीं, पीछे को रह गया। तो कहते हैं मायूस बंदा, परेशान बंदा, कभी कभी वो इस तरह बोलता है कि जैसे कुड़ रहा है, थोड़ा सा ना सख्त तुर्श बातें भी करता है। कहते हैं मैंने उस आलम में ना, मैंने कहा हुजूर इस काबल होता तो सबके साथ मिल ना जाता, कमजोर है, माड़ा है, मेहरान है, और वो भी पुरानी, जो चल ही नहीं सकती। ये कहाँ या रसूलल्लाह दौड़ेगा, इस काबिल ही नहीं है। हुजूर इस काबिल होता तो काफिले के साथ ना होता। कहते हैं हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं बातें कर रहा था अपने अंदर की परेशानी की, तो हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाने लगे ऐसे ही तू बातें कर रहा है। नबी पाक ने ऊंट की पुश्त पे छड़ी लगाई और फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं, बड़े हल्के से मुस्कुरा, ओए तू दौड़ता क्यों नहीं। तो जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जो सबसे पीछे था ना वो सबसे आगे निकल गया, वो दौड़ता गया, दौड़ता। फरमाते हैं मेरा चेहरा भी अजीब सा, लोग मेरे अंदाज देखें कि ये कैसे आगे निकल गए, कैसे, कभी ना सोच ये कैसे निकल गया, बस समझ ले आगे वही निकला है जिसे मुस्तफा की थपकी मिल गई है। तू ये ना कह सियासत कर गया, चलाकी कर गया, बस थपकी मिल गई तो बात बन गई। कहते हैं मैं निकल गया आगे, हुजूर की थपकी जो मिली थी। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर घोड़ा दौड़ा के मेरे पास आए, खुद हुजूर ने मेरा ऊंट तेज कराया नबी पाक की बरकत से। तो करीब आके फरमाने लगे ठहर जा यार, हम भी तेरे काफिले में, हमें भी साथ ले ले। फरमाते अब तो मैं रो ही पड़ा कि खुद भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो, ठहर जा यार, हमें भी साथ ले ले। नाम जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि जगह पड़ाव किया, रुके, ठहरे, खाने पीने को, नमाज पढ़ने। नबी करीम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो कहा यार सुन्नत हुजूर हुक्म। तो महबूब फरमाने लगे जाबिर यार तेरा ऊंट मैंने निराला ही देखा, बूढ़ा होके सबसे आगे निकल जाता है, बीमार होके, कमजोर होके। कहते हैं मैं चेहरा देखता जा रहा हूँ कि हुजूर सारा ही पता है आपको, मैं क्या अर्ज करूं। तो महबूब फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देते मेरे हाथ। यार सुल्ला आप रख ले, हुजूर आपका ही है। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। कितने का है? यार सुल्ला आप रख ले। फरमाया पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह मार्केट में जाऊं तो 6-7 दिनार का बिकेगा। फरमाया नहीं भाई मैं तो पूरे 10 दूंगा। 6-7 नहीं, मैं तो पूरे हिसाब सीधा। 6-7 का क्या हिसाब हुआ, 10 पूरे का। हुजूर फिर बंदा नवाजी है ना, कौन बोल सकता है। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरे पास 10 दिनार थे। हुजूर हैं। फरमाया इनको दे दो, ऊंट के पैसे रख लो और माल ना मदीने जाकर दे देना। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं मदीने गया शाम को, मैंने ना कभी अपने ऊंट की इतनी खिदमत नहीं की जितनी उस दिन की। मैंने उसे बड़े प्यार से नहलाया, मैंने नई रस्सी खरीद के उसे नकेल डाली, आज महबूब की बारगाह में लेके जाना है। कहते हैं तैयारी करके ना, तैयारी पूरी तैयारी करके, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, उतो नून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। कहते हैं उसे बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से सजा के, सवार के, निखार के, तैयार करके मैं नबी करीम की
बारगाह में लेके गया, जोहर की नमाज पढ़ के हुजूर निकले, मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हुजूर पैसे ले लिए थे, ये आपका सामान है, माल है। कहते हुजूर ने नकेल थामी, मैं वापस पलटा, भी गली की नुक्कर मोड़ा नहीं था, हुजूर ने आवाज दी, जाबिर जरा सुन तो सही। कहते मैं वापस आया तो हुजूर मुझसे बातें करने लगे, फरमाने लगे ये मेरा ऊंट है, इसे कमजोर और बूढ़ा ना समझना, कभी जानवरों में दौड़ा के देखना, सबसे आगे निकल जाता है। और करीम महबूब फरमाने लगे 6-7 दिनार का ना समझना, मैंने पूरे 10 दिनार का खरीदा। और फिर हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया जाबिर तुम्हें पता है तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है? हुजूर हाँ। फरमाया रख लो, मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, रख लो, मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैं वापस लौट रहा था, रो रहा और कह रहा था जैसा नबी अल्लाह ने मुझे दिया, जैसा रसूल अल्लाह ने, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाएं बाएं आगे पीछे ख्याल रखते किसको, किस वक्त, किस अंदाज में, कितनी हाजत है। हजरत मिक़दाद हुजूर के गुलाम है, वो कहते हैं मैं था और मेरे साथ 2 सहाबा और थे, हमें भूख लग गई। मदीने में ना कुछ कहत का समा था, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें नहीं पकी थी। फरमाते हैं भूख ने बड़ा सताया। हमारा ये तरीका था कि जब हमें शदीद भूख लगती थी तो हम किसी सहाबी से कोई मसला शरी मसला दरियाफ्त करते थे। ये अब जाके हर कारी साहब पे, हर इमाम साहब पे फेट ना कर देना बात। आप बातें सुनते हैं फिर तर्जमे अपनी मर्जी के करते हैं, जाके हर मौलवी साहब पे फेट ना कर देना। कहते जब मसला पूछते थे ना किसी सहाबी से तो पहले रोटी खिलाता था फिर मसला बताता था। अब मैं पहला वजाहत कर ली ये गल दी, इसलिए मैंने अगली बात बाद में की है, क्योंकि आपने उसी हिसाब से रोटी खिलानी है ना जिस हिसाब से अपने इमाम को तनख्वाह देते हैं, उसी हिसाब से रोटी खानी है ना उस बेचारे। तो फरमाने लगे कि जब ना हम किसी शख्स से, किसी सहाबी से मसला पूछते ना तो पहले वो, इसलिए ये जो आस्थानों पे लंगर होता है, ये जो बुजुर्गान दीन खानकाहों पे लंगर रखते हैं, ये सहाबा का तरीका है कि जिसको दीन बताया जाता था उसे फिर लंगर भी खिलाया जाता है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है भाई, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, चले जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो भी शामिल हो जाए, पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं उस दिन बड़ी भूख लगी, 3 दोस्त थे हम, 3 सहाबा थे, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गली में खड़ा कर लिया। सब सहाबा के हालात कुछ ना कुछ उन दिनों में ना टाइट थे, कमजोरी थी, चूंकि फसलें नहीं थी, बारिशें नहीं थी। अबू बकर एक मसला पूछना, कहते खड़े खड़े जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा पूछो, पहले रोटी भी साथ पूछते, कहने लगे चलो पूछो। कहते मसला पूछा और बता के रुखसत हो गए। फिर हमने हजरत उमर से पूछा, उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया पर खाना न पूछा। फिर 2-3 और लोगों को हमने टटोला, लेकिन उस दिन सब ने मसला ही बताया, रोटी नहीं पूछी। हजरत मिक़दाद कहते हैं हमने प्रोग्राम बनाया हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मसला पूछने का, तो मेरे साथ वाले दोनों कहने लगे बस कर, बड़े आजमा लिए, अब चल सीधा दरवाजा रसूल पे चले। अब मसला पूछना है तो उनसे पूछना है जिनसे सुन के सारी दुनिया मसले बताती है, उन्हीं से पूछते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। कहते हैं हम आए मस्जिद नबी में, हुजूर बैठे थे। हजरत मिक़दाद कहते हैं हमारी बकरियों के थनों में दूध खुश्क हो गया था, हुजूर तशरीफ फरमा थे, अस्सलाम ली, दस्तबोसी की, अद्दा याद में बैठ गए। हुजूर एक मसला पूछना था, हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे लगता है भूख लग रही है तुम तीनों को, मुझे मसले की समझ आ गई, भूख लगी हुई है या रसूलल्लाह बड़ी। फरमाया मेरी 4 बकरियां हैं और अल्लाह ने फजल किया, कहत में भी उनके थन दूध से भरे हुए हैं। फरमाया जाओ, 3 तुम हो, चौथा मैं हूं, इस तरह करना, 3 बकरियों का दूध तुम पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। कहते हैं या रसूलल्लाह हम पी आए। तो हुजूर ने फरमाया रुको, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे मेहमान बन सकते हो। फरमाते हम 3 दिन नबी पाक के मेहमान रहे, सुबह शाम 4 बकरियों का दूध धोते, 3 का पी लेते, 1 प्याला हुजूर के लिए रख लेते। फरमाते हैं तीसरा दिन आया ना, हज़रत मिक़दाद कहते हैं वो तो सो गए दूध पी के, पर वो जो नबी पाक के लिए पड़ा था ना, मेरी बार बार तवज्जो उसकी तरफ जाती, बार बार, और मेरे अंदर से आवाज़ आती कि हुजूर को तो बड़ी खिदमत करते हैं सहाबा, तो हुजूर ने तो शायद कुछ और खा लिया हो तो पी ना लूँ। कहते कई दफ़ा मैंने रोका पर मैं ना ही अपने आप को रोक सका, मैं पी गया हुजूर के हिस्से का भी दूध। जब मैं पी गया वो दूध
کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی. دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے پھر کیوں پیا, اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے. اب تو میرا وجود کانپنے لگا. سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا, اٹھایا برتن, دودھ نہیں تھا. حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا, بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا, جو مجھے پلائے تو اسے پلا. حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہ یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے. بکریاں میری جو بکریاں تھیں وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی, تھنوں میں دودھ خشک ہے, اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا, جو پلائے اسے پلا. نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتا میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا, جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا, چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں, حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا. فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا, جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا, جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا, برتن میں بھرا, محبوب کی بارگاہ میں لایا. کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا. جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا, اب یہ بتا میرا کس نے پیا تھا. اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود, ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھ. فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ کو, پر محبوب آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے. حضور نہیں روک سکا تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو, جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے, اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا, اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا. نبی کریم ہر اس شخص کا خیال رکھتے جو بھوکا ہوتا, جو پیاسا ہوتا, جو کمزور ہوتا. تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ, یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے. تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دے. یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یقیناً میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے, اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں, اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا. اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت, یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں. آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے, دونوں جانب سے. جب آپ کسی کے کام آئیں گے, جب آپ کسی تک پہنچیں گے, جب آپ کسی کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے, میں صاریف سے ماتقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا, آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے. حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں آئیں گی. کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا, اس کا نقصان. نبی پاک کے اخلاق یہی ہے کہ سامنے والا جو مرضی کرے, ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا, ہم نے وہ کام کرنا جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا. اس لیے بڑی خیر کریں, دائیں بائیں آگے. کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا, مجھے پتہ ہے نہیں ملتا. تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی ہے, اللہ کے رسول کس بات میں راضی ہے, میری آخرت کا نفع کس چیز میں ہے, میری روح کو, میرے ضمیر کو اطمینان کیسے ہے. یہ تصور رکھ کے جب خیر کریں گے تو پھر اللہ بڑی ہی بھلائی عطا کرے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.